इन्हां दोनों पासे मैनूं इधरों हाँ जी अज आपां 478 अंग के उत्ते कबीर जी का जिहड़ा शब्द हैगा वो 11वां शब्द लै रहे हैं। आसा राग दे विच बाती सूकी तेल निखूटा मंदल ना बाजै नट पै सूता। हुण इहदे विच जिहड़ा हैगा ये मरण दे उत्ते जिहड़ा हैगा एक ये शब्द लाउंदे आ, एक लाउंदे बाबा बोलते ते कहाँ गए, वो शब्द भी इस दे उत्ते ला दिंदे आ। बाबा बोलते ते कहाँ गए, देही के संग रहते, कहते देही दे विच ही सीगे, बोलते सीगे, हुण कित्थे चले गए। सिंपल जे अर्थ सुरत माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते, कहते वो किधर गए जे सुरत दे विच नृत्य करते सी कथा वार्ता करते सीगे, हुण क्यों नहीं बोल रहा। हुण ये शब्द जिहड़े हैगे इन्हां दोनों शब्दां नूं आपां एक एक करके लैने। पहलां आपां जिहड़े हैगे आ वो शब्द जिहड़ा हैगा उहनूं पहलां लैने। जब लग तेल दिवे मुख बाती, सॉरी फिर मैं वापस फिर उस शब्द पे आ गया। आशा बाती आशा बाती सूखी तेल निखूटा। हाँ बाती सूखी तेल निखूटा मंदल ना बाजै नट पै सूता। कहते बत्ती जिहड़ी हैगी आ सुक गई, क्यों, कहते तेल जिहड़ा हैगा तेल ही निखुट गया, तेल ही खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया तो बत्ती ने तो सुकना ही सुकना है। बत्ती सुक गई तो फिर वो जग रहा सी दीवा जिहड़ा बुझ जाएगा। हुण जिहड़ा हैगा शरीर दे विच जिहड़ा हैगा अपने मंदल ना बाजै नट पै सूता। कहते हुण जिहड़ा ढोल नहीं बज रहा ते नट सौ गया। नट कौन है, अपना मन, मन सौ गया। कहते हुण मंदल कहते हैं ढोल, माया दा ढोल बज नहीं रहा। क्यों नहीं बज रहा माया दा ढोल, कहते माया दे जिहड़ा मोह दा सीगा ना तेल, वो मोह दा तेल जिहड़ा हैगा वो घट गया, खत्म हो गया तेल ध्यान सिमरन दे नाल। ये पिछला शब्द जिहड़ा कह रहा है ਉਹਦੇ बाद ये शब्द लगाया कबीर जी ने, हर का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तप्त ना जाए। उस तो बाद आ शब्द लग्या है ते आ अवस्था आ गई। हुण ਉਹਦੇ बिलोवने दे नाल की होया, ध्यान सिमरन दे नाल, और तेल जिहड़ा हैगा मोह दा तेल जिहड़ा हैगा वो सुक गया। ते बत्ती सुरत दी बत्ती जिहड़ी सीगी मोह दे तेल दे नाल, सुरत जिहड़ी दौड़ी फिरदी सीगी बत्ती कहंदे वो भी जिहड़ी सुक गई। मंदल ना बाजे, माया दा ढोल बाजदा नहीं है। नट जिहड़ा सी मन जिहड़ा सी वो सौ गया चुपचाप, मन शांत हो गया, कोई विचार ही नहीं उठ रहा। बुझ गई अगन ना निकसियो धुआं। कहंदे तृष्णा दी अग बुझ गई पूरी दी पूरी, और जिहड़ा हैगा धुआं जिहड़ा हैगा कहंदे ਜਿਹੜੇ फुरने चलते सीगे, ਜਿਹੜੇ लै जाते सी कदी इधर काम दे, क्रोध दे, लोभ दे, मोह दे, ਜਿਹੜੀਆਂ पंजा इंद्रियां ਜਿਹੜੀਆਂ हैगियां ये दे रही सीगियां सिग्नल। कहंदे सारे ये धुआं जिहड़ा हैगा हुण अग बाल ही नहीं सकदी, धुआं ही है नहींगा उत्थे। अग जिहड़ी सीगी पूरी खत्म हो गई, धुआं निकलिया ही नहीं। कहंदे बुझ गई अगन ना निकसियो धुआं। क्यों, की हो गया, रब रहा एक अवर नहीं दूआ रहा। हुण जिहड़ा हैगा पंजां तत्तां दी जिहड़ी रचना सीगी, आकार सीगे, वो डुअलिटी जिहड़ी सीगी वो है नहीं। हुण एक मालक परमात्मा अंदर भी बाहर भी हर जगह ते इक्को एक मालक परमात्मा जिहड़ा हैगा। आ जिहड़ा शब्द देखो इस तरह के जिहड़े हैगे आ कबीर जी आ चीज़ कहना चाहुंदे सी। हाँ जी गोरखी साहब। हाँ जी ठीक है सर संगत जी, कल दी विचार भी आप देख लो, वो केवल सानू समझाउण वास्ते साडे अंदर जिहड़ी चीज गलत वड़ गई है उन्होंने बाहरों कढ़ना चाहते, क्योंकि शायद आप जी नूं पता होवे जिहड़ा खिडारी
ਲੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਅ ਪੇਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀ ਪੈਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਏ। ਉਦਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਪੈਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਖਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੂਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜ ਕੇ ਕੱਢ, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਤੀ ਸੂਕੀ ਤੇਲ ਵੀ ਨਖੂਟਾ, ਮੰਦਰ ਨਾ ਬਾਜੇ ਨੱਟ ਪੈ ਸੂਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਕ ਫਿਰ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਤੀ ਸੂਕੀ ਤੇਲ ਨਖੂਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, ਮੋਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇਲ ਸੀਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇਲ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਤੀ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੱਟ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਮਨ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਤੁਕ ਇੱਕ ਮਗਲੀ ਤੁਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਗ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਮਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਕਬੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦੀ? ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ ਅਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀਅਮ ਘੱਟ ਆ। ਵਾਲੀਅਮ ਘੱਟ ਹੁਣ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ।
हाँ जी निजा साहब, कुछ फर्क पिया कि उदां दा ही काम है? नहीं, पै गया जी, पै गया। ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ, ਮਨ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਬਿਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਉਹ ਬੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਬੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰਚੂਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਫੜਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ B ਜਾਣਾ, ਆਪਨੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਸੱਜੇ ਕੀ ਆ, ਖੱਬੇ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪ ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਖੱਬੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਰਸ ਆ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਕਿੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜੀ ਵਹਿੰਦੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੇ ਜੋ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਖੱਡੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਪਰ ਮਨ ਵਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਜਣ ਹੈਗਾ, ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਜੈਡ ਰੈਡੀ ਆ, ਪਰ ਤੇਲ ਪਾਓਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਗਦੀ ਆ, ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ, ਦੀਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗੂਗਾ? ਉਹ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਾ ਵਿਦਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਅਪਰਾ ਵਿਦਿਆ। ਅਪਰਾ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ 10-15 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਣਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ 10-15 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਆ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਭੂਤਕਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੀਤ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਬਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸੋਣਾ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂਣ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ।
ਵਾਇਰਸ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਭਰਤੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਵੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਿੱਜੇ ਸਭ ਗਲਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਸੇਬ ਵੀ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਥੋੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੇਬ, ਵਿੱਚ ਨੱਪਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਟੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਕੈਨਿਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਟੂਲ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਸਹੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਆ, ਬੀਤਿਆ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਖੱਡੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਖੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਰਿਦਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਗੀਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਲਤ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਤੇ ਭੋਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀ। ਜੇ ਤੇ ਭੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੋਗ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਭੋਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਗ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਥਾਰਥ ਸੱਚ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਆੜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਖਰ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ 300 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜੋ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੱਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨੱਟ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੱਟ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਬੁਝ ਗਈ ਅਗਨ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ ਧੂਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਧੂਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਖਿੱਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੋਗੇ ਦੀਆਂ, ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੁਝ ਗਈ ਅਗਨ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ ਧੂਆਂ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਏਕ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਚੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਰਵ ਰਿਹਾ ਏਕ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਆ, ਰਹਾਓ ਟੂਟੀ ਤੰਤ ਨਾ ਬਜੇ ਰਬਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਬਾਬ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭੂਲ ਵਿਗਾਰਿਓ ਆਪਣਾ ਕਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੂਆਂ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਲਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਵੇਕ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੂਆਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਸੁੱਤਾ, ਉਹ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਦਾਰਥ ਦੂਸਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਡ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਵ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਆ, ਦੂਆ ਤੀਆ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਰਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋ ਆਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਹਮ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ,
मैं दा मतलब अज्ञान भरम, फिर एक ही रह गया। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਜੋਤਾ। ਟੂਟੀ ਤੰਤ ਨਾ ਬਜੇ ਰਬਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਟਿਊਨਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਤੇ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜਿਓ ਆਪਣਾ ਕਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਵਾਬ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤੰਦ ਨਾ ਬਾਜੇ ਰਬਾਬ। ਹੁਣ ਤੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਤ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮੋਹ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਮੋਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਲੋਭ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਲੋਭ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਰਾਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਰਾਗ ਕੰਡਾ ਪਿਆ, ਦੁਆਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਈਰਖਾ ਕੰਡਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਬਾਬ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਰਬਾਬ ਦਾ ਤੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 5 ਤਾਰਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਬਾਬ ਚ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਰਬਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜੇਗੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁੱਲ ਵਿਗਾੜਿਓ ਆਪਣਾ ਕਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਔਗਣਾ ਦੀ ਵੱਜਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਖਲੋਗੇ, ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਪਕਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਆ। ਵਹਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਬਾਬ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜੋ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਜਪੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਬੂਲ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤੇ ਬੰਧਨ ਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ। और फिर जो ज्ञान हो जाता परम खत्म हो जाता, फिर कार्य पूरा हो जाता। हाँ जी नजर साहब। अगली तो यही कह रही है जी, कथनी बदनी कहन कहावन। कहते जो हुण पहला जिहड़ा हैगा जो बोलदा सीगा मोह दे, नफरत दे, पॉजिटिविटी दे, नैगेटिविटी दे, ईर्खा दे, द्वेष दे, कहते निंदिया, चुगली, कथनी बदनी कहते आ, कहते कहन कहावन, कहते सारे दे सारे जिहड़े हैगे कहना ते कहाउणा किसी दा, किसी दी निंदिया, किसी तो जिहड़ा किसी तो उस्तत कराउणी, किसी तो निंदिया करनी, किसी दी अपनी निंदिया कोई करदा है ते ओहदे ते औखे होना, ये सारा कुछ कहंदे आ कथनी बदनी कहन कहावन। समझ परी तो विसरियो गावन, समझ पै गई ते कहंदे ये गौणे जिहड़े हैगे ये गीत जिहड़े हैगे खत्म हो गए, ये गौणे खत्म हो गए। हुण मंदरों जिहड़ा हैगा कोई किसी दे प्रति कोई ना मोह हैगा ते ना ही किसी दे प्रति नफरत हैगी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। इत्थे कहंदे ने कथनी दा मतलब है कि कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो विसरियो गावन। हुण जदों देखो चेते दे विच
ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ। ਹੈ ਦੋਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਗੜਬੜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਆ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਤ ਕਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੇਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਜਰ ਸਭ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। कहत कबीर पंच जो चूरे तिन ते नाहे परम पद दूरे। कबीर जी कहते बस आ ही आ पंज भाई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये आउंदे आ पंजां ज्ञान इंद्रियां दे थरू। कहते इन्हां नूं जिहड़ा चूर दिंदा है, बस इन्हां नूं जिहड़ा हैगा हरा दिंदा है। इन्हां नूं हराउणा की है? मन जीते जग जीत, जिहड़ा अपने मन नूं कंट्रोल कर लैंदा है, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨੱਟ ਜਿਹਦਾ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮ ਪਦ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਨਾਹੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮ ਪਦ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਤੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਉਗਣਾ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਪਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪ ਸੈਂਪਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਿਧੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਿਚਲ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਸਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ MBBS ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ
ਜੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜੇ। ਆਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਏਦਾਂ ਵਾ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਲਝਣਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਦਵਾਈ ਖਾਊਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਸੀ, ਵਿਆਸ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਕੀਮ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਜੀ 480 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗगन नगर एक बूंद ना बरख है, नाद कहाँ जो समाना, पार ब्रह्म परमेश्वर माधव परमहंस ले सिधाना, बाबा बोलते ते कहाँ गए दही के संग रहते। ये शब्द लेना है जी। हाँ जी, ये नंबर जेड़े शब्द आएगा इसे राग च हैगा 18वां शब्द लेना है। बाबा ये शब्द सुनता गगन आसा गगन नगर एक बूंद ना बरख है, नाद कहाँ जो समाना। कहते गगन नगर जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗगन नगर एक बूंद ना बरख है, नाद कहाँ जो समाना। ਇਹ ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਦ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਦ, ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਦ, ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਧੋ ਪਰਮਹੰਸ ਲੈ ਸਿਧਾਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਹੰਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਮਾਧੋ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਧੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, परमहंस तक चले जाना। परमहंस भी परमहंस कौन है? परमात्मा। परमहंस मतलब आत्मा, परम मतलब परमात्मा, परमहंस। पार ब्रह्म परमेश्वर माधव परमहंस ले सिधाना। कहते की हो गया? कहते कृपा करती मालक परमात्मा ने। वो मालक परमात्मा ने जिहड़ा हैगा ये जिहड़े हैगे आ जिहड़ी स्टेज ले आंदी, मन जिहड़ा हैगा विचार शून्य हो गया। और आ जिहड़ा हैगा ये विचार मंडल जिहड़ा हैगा माया जिहड़ी सीगी, फुरने ही हमेशा चलदे सीगे, मोह दे, माया दे, डुअलिटी दे, कहंदे वो परमेश्वर ने मेहर करती। वो जिहड़ा मालक परमात्मा ने सिधाना ले, सिधाना मतलब उन्हें खत्म कर दिते। पार ब्रह्म परमेश्वर माधव परमहंस, माधव परमहंस ले सिधाना। वो परमहंस लै गया, इन्हों खत्म करता है। मेरे 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 विचार मंडल तो गगन अगे जिहड़ा हैगा दूसरा जिहड़ा गगन मंडल जिहड़ा हैगा उत्थे चला गया। बाबा बोलते ते कहाँ गए। कहते जिहड़ा हैगा ये किस तरह हो गया। ये जिहड़ा हैगा ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिहड़े हैगे आ, ये पंजो दे पंजो ज्ञान इंद्रे जिहड़े हैगे बोली जांदे सीगे। अखां कुछ कहंदियां सी, मन कुछ कहंदा सीगा। सारी जिहड़ी हैगी आ ये जिहड़े हैगे आ जीव, ਕੰਨ, ਚਮੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਧੂਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਧੂਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਓਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਪੀਕਰ। बाबा बोलते ते कहाँ गए देही के संग रहते। कहते पूरा शरीर दे नाल ही रहिंदे सीगे। कहते ये पूरा दा पूरा इन्हां दा जिहड़ा हैगा टारगेट ही शरीर सीगा।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਸੁਰਤ ਮਾਹੇ ਜੋ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ ਰਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੀਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਰਤ ਮਾਹੇ ਜੋ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਨਿਰਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਂਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ? ਰਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ? ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਥਾ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਥਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਜਾਂ ਭੈਣ, ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਚਿੰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ। ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, 70% ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਬਾਈਆ 30% ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, 1 ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ ਪਲੱਸ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਚਿੰਤਨ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਤਨ ਘਟਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਦਾ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਆ, ਸੱਚ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਫੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ, ਉਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੀਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਟੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾ ਬਚ ਜੇ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਚ ਜੇ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹੇ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਹੋਣੀ ਅਣਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੁਕ ਬੋਲੋਗੇ? हाँ हाँ जी हाँ जी। चिंता ताकि कीजिए जो जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਹੋਣੀ ਅਣਹੋਣੀ, ਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਸਾਰ ਕਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੁੱਕੀ। ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ATM ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 5-5 6-6 ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤੀ ਆਤਮਾ ਤੱਤ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਨ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਵਣ ਹਾਰਾ ਕਹਾਂ ਗਿਓ ਜਿਨ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਕੀਨਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਬਜਾਵਣ ਹਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਤਬਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਵਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਹਾਂ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਜਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਬੋਲੋ। ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ ਖਿੰਚ ਤੇਜ ਸਭ ਲੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਖੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੀਲਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਕਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਉਪਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖਿੰਚ ਤੇਜ ਸਭ ਲੀਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਜਾਵਨ ਹਾਰੋ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ ਖਿੰਚ ਤੇਜ ਸਭ ਲੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਕਾਰ ਮਨ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਮ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਨ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਪੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਝੀਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਸੁੱਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਚਿੱਤ ਤੇ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਔਕਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਘੇਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਭਗਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਔਗਣਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਨਨ ਵਿਕਲ ਪਏ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਕਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਬਲ ਥਾਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕਾਮ 24 ਆਵਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਇਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਕ ਪਰੇ ਕਰ ਟਰਕ ਪਰੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਸੰਕੋਚ ਗਏ। ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਨਿਕਸੇ ਬਾਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਦੁਆਤ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਥਾਕੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਸਭ ਤਸਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਜ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਸੀਗੇ, ਤਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਮ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ, ਮੋਹ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਜਿਵੇਂ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਥੱਕ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ। ਥਾਕਾ ਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੰਦਰ ਹੀ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਹੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਥਾਕਾ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਉਰ ਥਾਕਾ, ਉਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਲਡ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਥਾਕਾ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਉਰ ਥਾਕਾ, ਤੇਜ ਸੂਤ ਤਰ ਰਮਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਔਰ ਸੂਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਾਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਧਾਰਾ ਚ 2-4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਔਗਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਣੀਆਂ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਡਾਣੀਆਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਵੱਢੋਗੇ 4 ਉੱਗਣੀਆਂ, 4 ਵੱਢੋਗੇ 8 ਉੱਗਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਅਨਮਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਜੜ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਚੇਤਨਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਨਰ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਰੂਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅੰਗ ਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆੜੇ ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਟਰਕ ਪਰੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਢਰਕ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਗਏ, ਪੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮ ਇੰਦਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਲ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਨਿਕਸੇ ਬਾਤਾਂ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਆ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਚਿੰਬਕ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੰਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਚਿੰਬਕ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਆਉਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੰਦੂਕ ਵਾਂਗੂ ਥਾੜ 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 ਥਾੜ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚੀਦਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋਗੇ। ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ। ਥਾਕੇ ਪੰਚ ਤੂਤ ਸਭ ਤਸਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਜੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਭਰਮ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਥਾਕੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਭ ਤਸਕਰ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਬਈ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਥਾਕਾ ਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਚਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਉੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਕਾ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਔਰ ਥਾਕਾ ਤੇਜ ਸੂਤ ਤਰ ਰਮਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਸੂਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਸੂਤ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੁਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸੂਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਦੂਤ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ, ਇਹ ਤਸਕਰ ਹੀ ਚੋਰ ਸਨ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਧੂਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਕਾ ਮਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਊ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਗਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪ ਜਸਟ ਕੁਛ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ,
ਪਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰੰਗ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛਣ ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜਸਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ 5 ਤੱਤ ਨੇ। ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਵੈ ਵਿੱਚ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਲ ਸਟਾਪ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ 5 ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ ਚ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਗਨਲ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਮਾਧੀ ਚ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, 2-4 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 2-4 ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਨ, ਉਹ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੈਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰੂਗਾ, 2-4 ਵਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜੂਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੈਰਨ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕੋਟਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ, ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਭਸੂੜੀ ਵੇਂਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਰੌਲਾ ਘਟੌਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਸਟ ਸੋਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਡੈ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਡੈ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਕਾਲਾ ਸਵਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ, ਥੋੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਊ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਊ। ਉਸ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਦੀ ਸਲੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਫਾਈਲਾਂ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਰਨੀ ਸੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਗ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਨਿਤ ਕਰੇ ਜੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ 10-20 ਮਿੰਟ ਲੈ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਲੰਮੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, 1 ਛਣ ਦੀ, 2 ਛਣ ਦੀ, 4 ਛਣ ਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੱਕਰੀ ਮਾੜੀ ਜਾਣੂ ਗਈ, ਬੱਕਰੀ ਮਾੜੀ ਜਾਣੂ ਗਈ, ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ। ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਰੀ ਘਾਹ ਜਾਂ ਤੇ ਸੱਜੇ ਬਨੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਬਨੇ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਮਤਲਬ ਭੂਤਕਾਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸੜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਸਵੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਹ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਿਰਤਕ ਪਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤਕ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, 10 ਬੰਦ, 10 ਦੇ 10, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਬੰਦ ਛੂਟੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਧਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਮੋਹ ਦੇ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਰਤਕ ਪਏ 10 ਬੰਦ ਛੂਟੇ, ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਆਇਆ ਭਾਈ ਧਿਆਨ, ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ, ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੇਪਰ ਖੋਲਿਆ ਤੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਮਰ ਹੈਗੀ, ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਚਾਂਸ ਨਾ ਗਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਏ, ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਖਤਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ। 10 ਬੰਦ, 10 ਦੇ 10, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ। ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਮਤਲਬ ਰਸੀਆਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੇਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਹੁਣ ਕਿੱਲੀ ਗੱਡਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡਣੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਲੀ ਗੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਥੋੜੀ ਦਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਰੱਬ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਜੋ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਧੂਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਥੂਲ ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕੰਮ। ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਝਲੀਏ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਸਵਾਸ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ 95% ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸੱਜ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਈ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਾਗੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸੜ ਜਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸਹੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਅੰਤਰਾਕਰਨ। ਬਾਹਰੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਠੇਲੀਏ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਦੂਜੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੂਤਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਸਟ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ
ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭੋਗ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਪੜਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਬਈ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਭੋਗ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਬਣਾਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ। ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੇ YouTube 'ਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। 4 ਲਾਵਾਂ ਤੂੰ ਪੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਉਂਗਾ ਉਸ YouTube ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੜ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਆਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜਮ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਤਾ ਕੀ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਔਰ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਝੂਠ ਝਾੜ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਹਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਔਗਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਗਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ।